سلام دوستای عزیز دانش آموزان زبان انگلیسی. Hello dear friends and English learners. Welcome to our YouTube channel Peace Learning Center. خوش آمدید به کانال یوتیوب PLC. امیدوارم که روزای خوبی داشته باشی. I hope you are doing great and we are here with a new video lesson. So the topic is today the word peace. Actually, this word is very close to our YouTube channel's name. این کلمه پیس یا لغات پیس که امروز برای شما در نظر گرفتیم بسیار نزدیک است به اسم کانال یوتیوب ما و سنتر ما. خب برحال پیس به حیث اسم peace as a noun and peace also peacekeeper also as a noun. خب کلمه پیس به حیث اسم به معنای صلح، پیسکیپر صلحجو یا مثلا کسی که صلح به وجود میاره، صلح میسازه. پیسفول ادجکتیو ایش میشه صلحجو، کسی که صلح طلب است و اراده صلح داره. برای ادجکتیو پیس به حیث ورب میشه استفاده کرد. make peace. البته باید یک کلمه دیگه پهلوش بذارید. خودش تنهایی میتونه ورب شود، اما قشنگه که شما از کالوکیشن یا از کلمه ای که بتونه یک برش مفهوم بهتر بده استفاده کنه. اوکی we can use make peace. حتی میتونیم بگیم have peace. خب هرحال لغات آخری که است peacefully به حیثی peacefully به حیث adverb است. میتونه در یک جمله استفاده شود تا از یک فعل یا از یک اکشن تعریف بکنن. اوکی peace as a noun, peacekeeper as a noun, peaceful as an adjective, make peace as a verb, peacefully as an adverb. Okay, let's look at these examples. You can see the word I put it here also the same color. You see the first example, peace. The second, peacekeeper, peaceful, make peace, peacefully. Okay, number one, that view will give me some peace of mind. اون منظره به من آرامش فکری خواهند داد. خب پیس اینجا به حیث ناون استفاده شده، کامباین شده یعنی ترکیب شده با این کلمه of mind که در کل یک مفهوم یا یک معنی داره. Number two, she is the peacekeeper in that family. she خب به هر کسی اشاره به جنس مؤنث یا کدام خانمی بوده که جمله در بارش گفته شده. she is the peacekeeper in that family. او صلح جو یا پیسکیپر صلح طلب یا بانی صلح هست در اون فامیل. Number three, the laborers had a peaceful protest in the city center yesterday. کارگران یک مظاهره صلح آمیزی را در مرکز شهر دیروز داشتند. جمله برمیگرده به زمان گذشته ساده. This is simple past tense according to the verb form. Okay. Number four, the powerful countries need to make peace in the world. کشورهای قدرتمند
نیاز است که در دنیا صلح بیارند. make peace. صلح کنه یا باعث آشتی و صلح شود در دنیا and the world. Also we can use it as a verb here in this sentence. Number 5. The baby slept peacefully this morning. Baby یا مشتک یا بچه خرد به صورت آرام peacefully به صورت آرام یا در حالت آرامش این صبح خوابیدن، یعنی خواب خوبی داشتن. The baby slept peacefully this morning. Also this is simple past tense according to this verb form. جمله اول آینده ساده است will give. جمله دوم زمان حال ساده است فعل to be داره she is the peacekeeper. جمله سوم simple past tense گذشته ساده مطابق با این شکل فعل had که گذشته have و has است. جمله چهارم یک جمله زمان حال ساده و stative verb که مربوط زمان یا زمان حال میشه، حقیقت را بیان میکنه یا یک نظریه را میرسانه. شماره 5 گذشته ساده است که slept by the second form یا شکل دوم فعل sleep است. Okay. I hope this short lesson can help you and you can get a lot of ideas how to use the word peace, peacekeeper, peaceful, make peace, peacefully. If there is any questions or suggestion, please write your comments in the comment section. We will give you a good feedback or we will give you some good explanation. If you have another words which are related to this word peace, please tell us and add to this list. Thank you for watching. I hope you enjoyed the lesson and until next video, goodbye. امیدوارم که در این درس شما یک آیدیای جدید یا یک درس جدیدی را یاد گرفته باشین که چگونه کلمه پیس و پیسکیپر، پیسفول، میک پیس، پیسفولی را استفاده کنید. تنها ترین راه یا بهترین روشی است که شما این کلمات را در روی کتابچه، روی کاغذ تمرین کنید یا جمله بسازین. حتما بدون تمرین نمیشه هیچ زبانی را یاد گرفت. همونطور که میگه practice, practice, practice. It is the key to success. یک شعر یادم آمد، امیدوارم که همه بتونه رو بفهمه، اما به زبان دریسته. میگه اگر زمین میخوایی شدیار کن، شدیار کن، شدیار. اگر درس میخواهی تکرار کن، تکرار کن، تکرار.